Друзья, привет! Мы начинаем наш третий блог, посвященный креативу и контенту. Меня зовут Андрей, я более 10 лет уже занимаюсь этим направлением и сегодня впервые оказался на съемочной площадке, так что у меня дебют, наверное, можно меня поздравить. В качестве вступительной части, наверное, хочется поговорить об эволюции креатива и о, если хотите, креативном дуализме. В современном мире креатив развивается в две достаточно разные, при этом комплементарные друг к другу стороны. С одной стороны, есть классический бренд-билдинг, с другой стороны, есть creative experience. Один тип креатива направлен на умы людей, другой направлен на их действия. Мы в Dentsu давно и достаточно успешно занимаемся и той, и другой гранью креатива. И сегодня хотелось бы поговорить о самых полярных, ярких и интересных примерах двух этих креативных полюсов. Хочется поговорить о эволюции современного креатива. Занимаемся и брендбилдингом, и экспириенс-креативом. Это прям уровень. Пандемию. Получили сериал, который зашел. Она была построена на потребительском инсайте, 17 миллионов на пятницы и еще 21 миллион в диджитал. История про ТикТок. Извините, я Ну реально кое-что побазарить с Да тобой. нет, Олеся Юрьевна, убегаете? Почему же это мой естественный? Это было круто. Теперь поговорим о платформах. Сейчас TikTok лидер по динамике роста. У нас 649 блогеров в сообществе. Это Полноценный медиаканал для нас. Охват у нас ежемесячный получается более 10 миллионов. Hi, my name is Sven. I'm the global design and innovation lead for Isobar. So Sven, let's talk a little bit about an evolution of creative industry. It's funny that it seems that creative industry is an industry of young and dynamic, but from the other hand, there is a lots of agencies in the world that operates for more than 100 years. And it seems to me that for our clients, we as the creatives remain young and dynamic because we reinvent ourselves every decade or even rapidly. And I think that Isobar now is in the middle of another big creative transformation and reinvention of itself. I know that it began somehow 20 years ago, and now we claim our role as an experience agency of record. And that's my first question is about the background of that. What was the circumstances around that? Yeah, I think as an agency, we've always been at the forefront of change, right? So I think if you look back 20 years ago from where we started, we always had the ambition to be one of the leading global digital agency networks out there, and really kind of the focus was around vision and the ability to execute that vision. And then I think afterwards we started evolving. We evolved our second evolution was really focused around bringing brand inspiration and last mile thinking and commerce kind of closer together, because you really saw that these were two very isolated worlds, right? Where you had the system integrators really focused on commerce technology, but it was very difficult to see how the brand and how inspiring content and experiences were kind of injected into that. And there was a large opportunity space which we kind of moved in, which led us to that next wave of growth. And then our third wave really was focused around driving digital transformation for businesses, both on the front end as an experience, but also at the back end by basically integrating systems around the needs of implementing software from Salesforce, Adobe, and other large kind of software companies. And that led, I think, to the next evolution, to where we are today, is where we've seen this new connected future arise. More clients are asking us to really bring that future forward to them
in the changes that they must make in today's marketing. Great. There was a great description from the position of the business, and I would like to simplify it a bit for the perspective of the human. So it seems to me that for now, there is one way of creativity which affects the perception of the human beings, and another way, the experience creative, as we call it, that affects people's actions. So it changes the way how people do things, not only how they perceive the brands. So why do you think this experience creative is important for modern brands nowadays? Creativity is incredibly important because it's our last unfair advantage, right? If you look at experiences, right? Those experiences which you and I prefer to use are experiences that are disarmingly human, right? And they manage to inject a piece of emotion into the code that you and I are using, right? And design the way we go through specific type of content. And I think the industry is going through an interesting period in the sense that there's a lot of parity and sameness as a result of implementing the same software in many sectors. I think we are now done with the conceptual part, and let's talk about creative experience, I would say, in a more practical way. I know that together with the Forrester, you've done huge research on customer experience trends, and maybe you could name few of them that will be relevant for the Russian brands and Russian customers. There are obviously many trends which are emerging as a result of all these new digital behaviors and the adoption of all these new technologies, right? So I think the boundaries of are blurring between live commerce and entertainment. So if you look at, for example, a really good example about that is the work that we've done in the US, where we're really kind of helping GM completely reinvent the whole dealer experience. You're able to design a space, an incredible immersive experience, a studio where you have live consultants, which would be filming and addressing all of the questions that you have around a car. Now, talking about personalized experiences, that's the type of personalization that you can get to. A good example, yeah, I would say that I think that live itself as a format is a very engaging type of experience, because AliExpress, that's the part of Alibaba here. Last year, the guys relaunched its live section with the live influencers, with the broadcastings around the sales. They increased the sales from the live section for 560 times, and total value for the program was close to 1 billion rubles. That's just an example of one brand and one project. So let's move to another trend and another example. What you could pick as well? I think if you look at social and commerce and I would say entertainment and live is kind of how that's coming together, is quite an interesting trend to kind of follow, right? So if you look at, for example, the work that we've been doing for the last 5 years for KFC, and when the new CMO came in, where we started working together with, we started a very interesting transformation route where he really wanted to position KFC as a technology business disguised as a fried chicken business. When KFC launched in China, people queued for hours. But after 3 decades, KFC was losing its appeal amongst its most important audience, the younger generation. As KFC's brand appeal and sales declined dramatically, they needed to transform to build new and lasting relationships with the Chinese youth. KFC evolved from a brand with over 6,500 brick-and-mortar stores to a total experience brand powered by China's most popular mobile platforms. KFC connected with their customers across WeChat, Alipay, Baidu, the new KFC Super App, and of course, their stores to access rich customer data and deliver personalized experiences.
And this also won gold in the Cannes e-commerce category. So you can just see the way that how they're really kind of reinventing around creative experience, around all parts of the customer journey in China. Very exciting. I agree that the China is definitely sort of the global benchmark in terms of the social commerce. And I think that the rest of the world here is just following its steps. And I think that we are waiting this social commerce miracle to arise in Russia as well, because reportedly from the local research from the Data Insight, already about 30% of the B2C sales is affected somehow by the social channels. Let's move to another trend. So what you could pick as the last but not least? So I think one of the other key trends is that journeys are becoming much more personal and contextual. And I think an example of that is the work that we've done for Volkswagen. Once upon a time, car rides used to look like this. But nowadays, they look more like this. So how can Volkswagen help bring imagination back to the backseat? By making children curious to look outside again. That's why we created Snelwegsprookjes, location-based audiobooks that bring the highway to life. Welkom bij Snelwegsprookjes. Zie je dat ding daar? Met die draaiende wieken. Daar, dat lijkt wel een startbaan. Laten we tot 10 tellen. 3, 2, 1, go! We scanned the entire Dutch highway system to identify thousands of lakes, all kinds of tunnels, windmills, and other landmarks along the road. We turned these ordinary objects into magical characters in our stories. So you get all these kind of multitude of different stories and narratives that exist as part of that. And that's when you're taking you're taking actually your personalization and also contextual personalization to a next level. And I think that's what that case really showed. I can imagine how complicated was the process of creation of this project, the process of production. And it's 100% clear that it doesn't fit the classical sort of the communication timeline or process. Could you give sort of the short tips that gonna be a part of the projects as the road tales? I think experimentation is key, but obviously as an agency we have a framework in how we work together with clients. We call it Invent, Make, Change. It's also our strapline, but it's also the way that we work together with clients. And that involves kind of agile and other methods, and we have a whole toolkit in terms of how we work together with our clients in a very new creative process, if you like, that uses all new tools like Miro, etc. But I think the core component is experimentation and doing that together with an agency partner that you trust, that you value, and then you have a new process that helps enable that type of creativity. It's going to be a last question, and it's going to be a little bit unexpected, because we've discussed a lot about creative experience. But on the other hand, as a part of this creative duo, there is brand building, and I think that the brand building is still very important. Do you agree with me? 100%. I think the brand very much plays a very important role. If you look at aligning belief and behaviors is something that we really believe in. So because if as a brand you know what you believe, you know how to behave, and how you behave tells people who you are. I think it's quite interesting, right? Anatomy of a brand really is changing. You used to have a traditional brand design agency, and now basically you have agencies such as ourselves understanding this complex, pattern of all these new immersive experience technologies that we are going to interact with on our day-to-day. Brands must have a very clear and simple system that communicates that brand identity in a consistent way as well. So it's the brand very much is at the fabric of what we do, and that expresses itself over content, expresses itself in a design system, and in digital products, services,
and how it's going to make more money for a business in the next 2-3 years. Yeah. I like that logic very much, that the brand building is the belief and the creative experience is a proof of that belief. So Sven, thank you very much. Same here, Andrew. I couldn't thank you more for being part of this amazing conference that you're hosting and sounding out from Amsterdam. Cheers. Привет, я Камаль, и сейчас мы поговорим про то, как востребованный контент помогает решать множество задач бренда. Татьяна, привет. Привет, Как Камаль. твои дела? Отлично. Все как обычно, все активно, новые запуски, новые челленджи, как всегда. Говоря про новые запуски, слушай, классный у тебя новый Тусан. Прям загляденье. Да, спасибо. Новый Тусан действительно очень крутой. Мне самой очень нравится. Это новое слово в автомобильном дизайне и совершенно новый уровень технологий, которые позволяют не просто безопасно управлять автомобилем и с удовольствием, но и оставаться на связи со всеми своими гаджетами, со всеми своими делами, в общем, со всей своей привычной жизнью. Слушай, но в этом году, конечно, у вас премьер очень много. И с точки зрения автомобилей запуска, с точки зрения технологий, сервисов, да? Да, это точно. Ну, во-первых, начиная с запусков, да, действительно очень много запусков. Мы только что запустили Крету. За 2 недели до этого мы запустили новый Тусан. До этого запустили новый Санта-Фе, новую Лантру и вошли в новый сегмент кроссоверов с самым большим кроссовером Hyundai Palisade. Да, сейчас еще запустили новый сезон наших Hyundai маршрутов. И сейчас, конечно, еще готовим интересные запуски, которыми мы порадуем еще в этом году. Это же какая-то просто куча сообщений, которые нужно каким-то образом донести до достаточно широкой аудитории. И про машины, про запуски, и про технологии. Как вы это решаете в целом? Ну, собственно, поэтому мы искали такую среду, где мы могли бы общаться органично и довольно продолжительно с нашим потребителем. Причем не навязывая ему каких-то рекламных сообщений, а интегрируясь в такой контент, который он ищет сам. И вот нашли оптимальное решение, как мне кажется, с вами вместе. Ну да, то есть здесь получается как бы 3 задачи дробь решения, да, это и с одной стороны длительность контакта, с которым мы имеем возможность поговорить со зрителем, это правильный контекст, в который мы можем положить то или иное сообщение, ну и вовлеченность, потому что сообщения длинные и сложные, и мы таким образом можем поймать его в правильном фокусе зрителя. Точно, и стандартными, привычными медийными инструментами эту задачу не решишь. И не только потому, что это более капиталоемко, более трудозатратно, это просто не решает всех задач, и особенно вовлеченности, за которую мы боремся. Ну, я, пожалуй, соглашусь. Мы в целом, наверное, проповедуем такой подход, что ли. Смысл в том, что когда есть востребованный контент, то в нем есть определенная своя аудитория, которая к этому контенту уже привязана. И если нам удается в рамках него рассказать, показать продукт, то мы, во-первых, работаем и общаемся с вовлеченной аудиторией, которая нравится то, что мы рассказываем. Во-вторых, это все происходит достаточно органично, и у нас масса времени размеренно, спокойно рассказать про довольно сложные сообщения. Согласна. И мы всегда ищем какие-то нестандартные подходы не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения подходов коммуникации. И не только локально, ты знаешь, наверное, что глобально мы тоже давно достаточно занимаемся интеграциями в контент. Ты, наверное, про Walking Dead. Да. Мы интегрировались в сериал «Ходячие мертвецы», и это многим зашло. И в этом году мы покажем еще интересные премьеры, которые мы делали совместно с Paramount, Sony Pictures, а также Disney. То есть в этом году можно будет увидеть наши интересные интеграции в таких фильмах, как «Человек-паук», новый, «Бросок кобры». И Uncharted по даже в игровую вселенную. Да. Очень круто.
но и в России мы уже делали подход к снаряду создания вот этого развлекательного контента, когда мы создали совместно развлекательное шоу на канале СТС. На СТС, да. «Звезды рулят». Да. Помню ту историю веселую, и действительно это был наш, наверное, такой первый опыт. И мне кажется, что вот текущим нашим кейсом мы побили рекорд, да, и установили новую планку, потому что мало того, что события нашего сериала происходят в автосалоне Hyundai, но мы сделали сериал номер 3 с точки зрения доли на телеканале «Пятница» за прошедшие 3 года. Мне кажется, что это прям уровень. Это прям очень круто, при том, что мы запускали этот сериал в мае, когда выходили нашими конкурентами, были такие сериалы, которые запускали уже 2-й, 3-й и более сезоны, ну, то есть с лояльной аудиторией, с историей. С историей, да. Да, и мы такие новички и занимаем 3-ю позицию. Но путь, безусловно, был тяжелый, да, и невзирая на то, что мы год готовились, мы в плотном сотрудничестве с телеканалом «Пятница», непосредственно под кураторством генерального продюсера, работали над данным продуктом. С нашими друзьями из Daily Heroes Media непосредственно Алексей руководил самим этим проектом. Но что, наверное, важнее всего, и почему, наверное, нам все получилось в итоге сделать, это то, что с самой начала идеи и до финального эфира мы все синхронизировали с вами, да, и придумывали, как нам обернуть историю вокруг бренда. И в том числе, когда нам пришлось сниматься в Сочи, мы вынуждены были найти там дилерский автосалон, действующий дилерский автосалон, в которых происходили съемки в пандемию. И это был, тернистый путь. Да, было непросто, было совсем непросто, и правда очень много решений приходилось на ходу решать и в последний момент, и в процессе, и очень много было нестандартных ситуаций. И иногда даже приходилось круглосуточно работать в нашей команде. Было дело. Да, но оно все стоило этих усилий, потому что на выходе-то мы получили сериал, который зашел. Он зашел, потому что идея была крутая, она была построена на потребительском инсайте, такой вот, который был грамотно схвачен. И контент действительно зашел. Благодаря этому мы получили натуральный, собственно говоря, естественный такой охват. Мы получили 17 миллионов на «Пятнице» и еще, помимо этого, 21 миллион в диджитале. Это реально круто. Ну, это, мягко говоря, органика. Это те люди, которые пришли сами посмотреть сериал, потому что сам продукт им понравился. А расскажи, пожалуйста, еще историю про ТикТок. Да, ТикТок, контент, который мы сделали для ТикТок, мы, собственно, сделали на основе этого же сериала. Мы вырезали самые красивые, яркие сцены с участием наших героев, наших моделей, и сделали видеоматериал для ТикТока и сторис для Инстаграм. И в течение всего эфира сериала мы еще и вещали вот эти вот короткие ролики. Очень круто. Это дало нам 13 миллионов в ТикТоке и еще 8 в Инстаграме. Да. И что характерно, что суммарно во всем сериале мы получили 38 минут рекламного времени. Да. И, на мой взгляд, вот это одно из таких, наверное, симбиозов, который удалось достичь, что, с одной стороны, это сериал, продукт, который понравился аудитории. Кстати, дорогой зритель, не будем рассказывать про сам сериал, можете его посмотреть. Найдите «Катю на автомате», он присутствует на сервисе «Премьер», а также на YouTube в свободном доступе. Вам очень понравится. Но и огромное количество пространства для того, чтобы показать наши продукты, рассказать про наши инновации и, по большому счету, запустить все те премьеры, которые были у вас в этом году. И для вас мы, собственно, собрали такую небольшую нарезку, где один из героев нашего сериала, автомобиль, непосредственно присутствует в кадре.
зрительский рейтинг ведь был достаточно высокий, 7,9. Да. Это реально очень круто. Благодаря тому, что контент зашел зрителю, мы смогли добиться такого результата. Потому что для бизнеса, конечно, очень важно то, что мы получили дополнительную такую масштабную, дополнительную площадку для рекламных сообщений, которую мы до сих пор очень продуктивно используем. Мы, естественно, еще и получили столько контента. Потому что сама экосистема дистрибуции сериала, она позволяет еще таргетировать совершенно разные интересные нам целевые аудитории с соответствующими разными сообщениями. Это очень круто. Но без качества контента мы не смогли бы этого добиться. Потому что сериал до сих пор собирает все новых и новых зрителей. До сих пор. Татьяна, спасибо тебе большое за эту беседу, но самое главное за этот проект. Да, это был целый год жизни, как говорится, слава богу, с классными результатами. Да. Я надеюсь, что мы продолжим, потому что мы заложили по большому счету фундамент для многосерийной истории. Получается, что нам удалось создать некий evergreen контент, да, невзирая на то, что наша компания завершилась, да, и мы с тобой тут обсуждаем ее результаты. Сам сериал продолжает смотреть, и, может быть, даже часть наших зрителей уже побежала его смотреть. Но помимо охвата, который мы получили благодаря этой лояльной аудитории, которой понравилась история нашей Кати на автомате, мы еще использовали весь этот проект как фабрику контента, создавая из нее такие органичные креативы, которые мы в качестве экосистемы дистрибуцировали, в том числе в ТикТоке, получив там достаточно большой охват, да, и в сторис Инстаграм. И мне кажется, что сейчас самый правильный момент. Давайте поговорим про вызовы, которые сейчас у нас есть в этих как раз всех новых медиа. Принимая пасы от Камаля в разговоре про бренд-сторителлинг, хочется поговорить про самый яркий и самый обсуждаемый всеми инструмент и кусок рынка – это инфлюенсер-маркетинг или рынок блогеров. По данным ИАП, рынок блогерской рекламы в Instagram и YouTube, а только 2 эти блока сейчас попадают в мониторинг, вырос на 64% и составил 11,1 миллиард рублей. В мониторинг не попали реклама в ТикТоке и Телеграме. По нашей оценке, по оценке Dentsu, этот блок может составлять еще плюс 10-20%. Рынок инфлюенсеров сейчас очень интересно фрагментирован, и вот несколько фактов, которые хотелось бы подсветить. Номер 1. На долю топ-10 инфлюенсер-маркетинг-агентств приходится всего 4 миллиарда оборота бюджета. Это примерно 1/3, 1/4 от рынка. Факт номер 2. На рынке активно растет сегмент продюсерских центров, таких как Wild Jam или Благосфера, вокруг которых концентрируются креаторы и авторы. Факт номер 3. Не менее интересный и противовесный предыдущему: от платформы к платформе от 30 до 70% талантов не ассоциированы ни с какими продюсерами или профессиональными объединениями. Теперь поговорим о платформах. YouTube остается лидером в суммарном ежемесячном охвате и площадкой с возможностью давать самое большое количество контактов на единицу контента. Instagram, несмотря на значительный перекос в женскую аудиторию, при этом аккумулирует львиную долю рекламных бюджетов – 50-60%. И при этом, что интересно, сегмент среднего и малого бизнеса занимает в этих бюджетах весьма значительную часть. Ну и ни для кого не сюрприз, что TikTok в данный момент растет быстрее всех. Это те темпы, которыми некоторое время назад развивался Instagram. Сейчас TikTok однозначно лидер по динамике роста. И это та площадка, которая дает минимальную стоимость контакта, если мы говорим о блогерских интеграциях. При таком бурном росте и развитии любой рынок сталкивается с проблемами и вызовами. И сегодня хотелось бы поговорить о 3, на мой взгляд, самых интересных и релевантных для большинства. Первый вызов – это проблема прозрачности и формирования ценообразования. Я думаю, что суть проблемы всем ясна, и она не требует какого-то детального описания, поэтому давайте сразу сфокусируемся на том, как мы видим себе в Dentsu решение этой проблемы. С одной стороны, в Изобар мы пришли к тому, что есть необходимость организации прямой закупки блогеров, которые не ассоциированы с продюсерами, и это дает нам возможность предоставлять клиентам лучшие цены, несмотря на повышение операционной нагрузки. С другой стороны, однозначно позитивной тенденцией является факт консолидации блогеров вокруг
больших селлеров и продюсерских центров, которые в свою очередь выравнивают стоимости между креаторами, ориентируясь на собственные бенчмарки. Что дает прозрачность? Это возможность объективного сравнения и оценки эффективности. А оцифрованная эффективность – это однозначная предпосылка для дальнейшего и бурного роста и развития этого рынка. Вызов номер 2. Рынок и его участники находятся в постоянном поиске способов повышения эффективности планирования и оценки результатов, получаемых по итогу проведенных кампаний. Мы в Изобар уже несколько лет используем и занимаемся популяризацией data-driven подхода к планированию блогеров. Для этого у нас есть свой собственный инструмент Blaster, который мы используем для определения максимального объема живой аудитории блогеров, пересечения баз подписчиков, инфлюенсеров и оценки вовлеченной аудитории по итогу проведенных кампаний. Подобные решения существуют на рынке и за пределами Dentsu, и хорошо всем известны. Но мы пошли дальше и интегрировали наш планировщик с базой цен блогеров и бенчмарками по итогу проведенных размещений. Кажется, что за альтернативными способами планирования будущее. Уже сейчас появляются тендеры, где агентства просят работать исключительно со стоимостью контакта, и подбор персонала отходит на второй план. Отдельно отрадно, что наша команда в данный момент в состоянии побеждать в подобных тендерах благодаря этому инструменту. Вызов номер 3, и лично для меня на сегодня это одна из самых интересных тем, которая базируется на простом клиентском инсайте. С системой работы с блогерами в формате Cost per Post все понятно. А существуют ли какие-то еще модели закупки? И, конечно же, они существуют. Это и нашумевший блогерский CPA, который слегка похож на подростковый секс, о котором многие слышали, но мало кто пробовал. Это и revenue sharing модели, вокруг которых уже сейчас на рекламных фестивалях появляются проекты, собирающие ворох наград, и различные некоммерческие системы работы с креаторами. Как раз о примере проекта последнего типа я вам и хочу рассказать. Вы можете себе представить маркетолога, который не мечтает не платить блогеру гонорары за создание контента вокруг своего бренда или продукта? Вот и я не могу. Я хочу рассказать вам о проекте МТС Leaders Camp, который родился в соавторстве команды Изобар и команды МТС. И о проекте сегодня я хочу поговорить с Юлией Кульбацкой, начальником отдела нестандартной рекламы и специальных проектов МТС. Хотим концептуально новый уровень сотрудничества с блогерами, чтобы по-настоящему долгосрочное партнерство и им самим было бы интересно. Если хочешь узнать, как мы создали охватное медиа для МТС на базе талантливых микроинфлюенсеров, которые сотрудничают не на денежной основе, реально используют продукт бренда и при этом о нем узнали десятки миллионов пользователей, то не переключайтесь, они сейчас сами все расскажут. МТС Leaders Camp — это платформа, которая перевернула правила работы с нами, микроинфлюенсерами. Это закрытое сообщество, куда можно попасть по инвайту от бренда. Каждый месяц МТС дает блогерам, то есть нам, различные продукты и сервисы на тест. Бренд не подвергает публикации цензуре. МТС знает, мы всегда сделаем круто. Юль, первый вопрос разминочный. Скажи, пожалуйста, кто твой любимый блогер в данный момент, за кем ты следишь прямо сейчас? Андрюш, если вопрос касается нашего МТС Leaders Camp, то я правда не могу выделить одного блогера. Мне очень приятно наблюдать за всеми ребятами. Что касается моих личных предпочтений, честно скажу, есть некая профдеформация. В силу работы у меня есть насмотренность на блогеров, на YouTube-шоу. Мне нравится эстетика Марии Свабровой, это фотограф из Словакии. Мне кажется, что достойна внимания и уважения команда, которая ведет аккаунт питерского магазина книг, изданий по подписке. А так, ты знаешь, нет такого, чтобы я за кем-то одним наблюдала. Все зависит в тот или иной момент времени от моих сугубо личных увлечений. Давай про наш проект, наверное, чуть попробуем поговорить. Если помнишь, в тот момент, вообще, когда мы договаривались о том, что этот проект случится, уже тогда на берегу нам всем было понятно, что это будет очень сложный проект. И я помню первые месяцы нашей работы, 2 или 3, и мне кажется,
Вот на протяжении этого периода мы сами до конца не были уверены, что все получится. Мы еженедельно встречались, иногда по нескольку раз. Да. Расскажи, пожалуйста, как вы решились на такую сложную конструкцию и как вообще поверили в то, что все будет классно? Очень хотелось сделать проект что-то over the box, не знаю, нетипичное, нестандартное, постоянное, не какого-то такого легкого касания в той же блогосфере, а потом пошел дальше. Это первое. И второе, тогда у нас стояли в фокусе задачи по коммуникации с молодежной аудиторией. И мы в разных сферах пробовали разные приемы. И если ты помнишь, что изначально этот проект мы начинали именно в сегменте молодежной аудитории, попробовать поговорить с молодежью вот в таком ключе, да, и вот решились. Этот проект, правда, уникальный по целому ряду параметров, и, пожалуй, это один из, если не самый длинных проектов, которые когда-либо делало наше агентство. То есть мы сейчас занимаемся этим проектом 4-й год, и мой вопрос к тебе, как у представителя агентства к клиенту, вопрос, который всегда интересно задавать: как вы оцениваете эффективность этого проекта и как вы принимаете решение из года в год давать зеленый свет на продление этого проекта на новый период? Мы, конечно, смотрим прежде всего на стоимость контакта. И надо сказать, что стоимость контакта в проекте у нас во много раз кост-эффективнее, чем в других интеграциях с блогерами. Остановить, как ты говоришь, проект уже, мне кажется, просто невозможно, потому что у нас на данный момент, вот сегодня я ехала к тебе навстречу, и мы посмотрели, у нас 649 блогеров в сообществе. Плюс мы уже теперь к этому проекту относимся не как к какому-то спецпроекту, а по сути это полноценный медиаканал для нас. Охват у нас ежемесячный получается более 10 миллионов. Мы также пробовали разные механики, используя промокоды. И ты помнишь, наверное, результаты. Результат очень хороший. Фолловеры наших адвокатов бренда, как мы их называем еще, крайне позитивно реагируют на все наши интеграции. И это прямо очевидно было видно в этих компаниях по количеству людей, которые подключили те или иные услуги в тот момент, который мы продвигали. Этот проект уникальный для рынка. Я не слышал о том, чтобы кто-то всерьез так системно, как мы, занимался инициативами некоммерческого, взаимодействия с блогерами. Какие советы ты можешь дать тем бренд-менеджерам, медиа-менеджерам, диджитал-менеджерам, которые захотят, надеюсь, с Изобар заняться реализацией подобных проектов? Тут, наверное, ключевое слово, по крайней мере, одно из — Изобар. Потому что советов много. Прежде всего, у тебя должен быть партнер, с которым есть полное понимание, и партнер, который вот точно так же, как ты, горит идеей и хочет реализовать, масштабировать проект. Так же, как и со стороны бренда, так и со стороны агентства нужно большое терпение и выдержка, чтобы этот проект вести столько лет, масштабировать, улучшать. Здесь надо немножко поменять майндсет, надо научиться слышать обратную связь от твоих блогеров. Ты знаешь сам, что мы не единожды меняли в рамках проекта и тактику, и стратегию. Мы были гибки, и если бы не было так, то мы бы не добились этих результатов. Я часто рассказываю про этот проект. Самый часто задаваемый вопрос, он связан с модерацией контента. Наверное, это был один из самых критичных вопросов, по крайней мере, моего руководства тогда ко мне, а как мы будем это модерировать. Но тут, наверное, крайне важно выстроить прям вот доверительные, хорошие отношения с твоим сообществом блогеров. Мы уже проводили офлайн-митапы. Я считаю, что это прям очень здорово. К сожалению, из-за пандемии мы этого не делали в 2020 году. И я очень надеюсь, что 2021 год, по крайней мере, в конце года позволит нам пообщаться очно. Но это был шикарный момент. На самом деле, мне кажется, прям катарсис тогда случился какой-то в этом проекте. Да, и после него был взрыв позитива, конечно. Было очень здорово. Они смотрели на нас. Я даже не ожидала, что для них это так важно. И задали тогда вопрос, я помню, из зала, собственно, только они сидели в зале, что мы хотим увидеть, кто эти люди, которые с нами общаются, ведут коммуникацию. Когда мы сказали, вот они, это мы, на них это произвело какое-то просто колоссальное впечатление. На самом деле, мне кажется,
Шикарная беседа получилась, и я тебе хочу сказать большое спасибо за доверие к нам и за смелость вот ту в 2018 году, потому что сейчас уже в таком объеме смелость нам в рамках этого проекта не нужна. Мне кажется, он уже как такой локомотив, который стоит очень уверенно на рельсах. Но вот за тот 2018 год и за ту смелость однозначно огромное спасибо. И вам большое спасибо за ваше партнерство, за вашу работу. Будем продолжать дальше. Спасибо. Ну что, друзья, это был ваш регулярный вестник креатива и контента от команды Dentsu. Мы завершаем наш эпизод. Пожалуйста, пишите в комментариях идеи относительно того, с кем бы нам с Камалем поговорить в будущем. И лучшие из вас получат эксклюзивный мерч Dentsu и ужин в Raclette-баре Borough. Рассказывать будем про всякие вещи, связанные с тем, как вообще выстраивать продажи. Все прилетает быстрее домой, 15 минут, и у вас дома мороженое. Все вот это вот счастье требует определенных технологий. Кто он, зачем он покупает ваш продукт. Используйте продвинутую аналитику и не стесняйтесь. Ваши лояльные потребители, они остались ли с этим промо? Как в медиа, так в работе с контентом. Сборы и аналитика просто доступных визуальных данных по продуктовой карточке, к сожалению, не дает возможности решать ключевую задачу бизнеса – увеличение своих продаж. Мы, я скажу честно, относились к рекламе презрительно. В общем и целом, не зря боялись. И мы сказали, да, конечно, рекламные кампании надо делать вот так. Мы фактически зашли в бизнес клиента. Наша базовая задача – вырасти в 4 раза до конца года. Очень горжусь своей командой. Я люблю сравнивать ее с тарелкой спагетти. Полезный продукт начинается с хорошего клиентского инсайта. Ну вот, magic.